Yes. So what we are discussed in our last class? What we are discussed in our last class? Students, are you there? I am asking you only, are you there? What we are discussed in our last class? I am asking you only. You all have a Types of contract. Types of contract. Okay. So understood all those types of contract. What are those types of contract? Three main classifications were there. Okay. First one, classification on the basis of enforceability. What are the types of that contract? What are the types of contract that are based on the enforceability? Based on enforceability, types of contract. Implied, ma'am. What? Implied contract. Implied contract. That is based on the classification based on the formation. I am asking based on the enforceability. Valid contract, right? Void contract, voidable contract, Hmm. unenforceable contract, Yes. unlawful contract. Unlawful contract. Illegal contract, right? So, okay, then based on the classification, based on the formation of the contract, what are the types? Based on the formation of the contract, what are the types? Express or implied contract, right? Express and implied contract, right or wrong? Yes, ma'am. Then based on the performance, classification based on the performance, what are the types of contract? Based on the performance. Executive contract or executory contract, right? Right or wrong? Executed and executed. Yes. All of you understood all those types of contract? Or still have any doubts in that?
Any doubts idare adralli? No doubts. Shall I move to the next topic? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then your next topic is offer and acceptance. See, up to our last class, what we had discussed? We had discussed what is the law of contract, the main meaning of business law. What is the law of contract 1872, right? And what are the essentials of law of contract and what are the different types of contract. So for every contract, the first main essential, which is that one? First essential of the contract. We had learned the essentials of contract, right? Yes, ma'am. Yes. Offer. First essential is offer and acceptance, right? Yes. See, for anything, so for any promise or any agreement, first essential thing is offer and acceptance. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಆಫರ್. Without offer and acceptance, we can't conduct any kind of agreement or we can't convert an agreement into a contract. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬೇಕು. ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್. ಹೌದಾ? ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್? ಕೇಳಿದ್ದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ? ಆಫರ್ ಲೆಟರ್, what do you mean by that offer Yes, letter? ma'am. See, offer letter ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? The company is giving a proposal to you people or company is requesting you for working in their company. ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ then that acceptance and offer both will be converted into an agreement. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, 3 years contract, 4 years contract. So up to 3 years or 4 years they cannot change their job or they cannot leave the company, right? So ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ there should be an offer as well as acceptance. We can also say that every agreement or each and every agreement or a contract will begin with the offer and acceptance. Then only they will go for the all the necessary steps. First to nimdu promise anta ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ first you need a one proposal from by the another party or a request from the another party. If they both the parties have the intention to create legal relationship, then only that promise and or offer and acceptance will convert into an agreement, and by completing other all the essential things, then that agreement will be converted into a contract. So now what is the meaning of that offer? See, an offer is a proposal made by one party to enter into a legally binding agreement with the another party. See,
In our business law or in our business terms, what is the offer means? Offer is a proposal made by one party to enter into a legally binding agreement with the another one. Means here it is a proposal given by one person, maybe a XYZ person, to another person for creating a legal agreement or for intention to create a legal relationship with the another party for getting benefit from the both the sides. So that kind of proposal is called as an offer. See, offer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is ಒಂದು proposal. ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Proposal is nothing but a request or an offer. Okay, so made by one party to another. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ offer ಅಥವಾ proposal ಕೊಡೋದು. For what? To enter into a legally binding agreement with another. Yakri, with the intention to create a legal binding, means with the intention to create a legal relationship. It may be offer ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. And that by completing all the essential things, then it will be converted into a contract. So according to that contract, ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೈನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ 3 years ಅಥವಾ 4 years ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ 3 years by completion of 3 years, after completion of 3 years only you can leave the job. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 years ಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ 3 years ಇವಾಗ 2020 ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2020, 2021 ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 22 2 years, 23 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ in the year 2023 ದಲ್ಲಿ you can able to leave that job. So illenadu that offer or a proposal and that acceptance has created a legal relationship between you and that company. So if anyone, why that relationship has created? Because that company have wanted to create a legal relationship with you people. They want to reduce their employment turnover. So because of that, they wanted to create a legal relationship. So for that purpose, they had given an offer letter to you people. So offer letter ali clear ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the job. So timing of this job is from 10 to 5. Okay. Then for 3 years you have to make contact with us. ಇದೆಲ್ಲ conditions ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲ request offer letter ಅಲ್ಲಿ in advance ಹೇಳ್ತಾರೆ. If you are interested, you can make a sign with that. So in a one way to create a legal relationship with you people, they had given one offer or one proposal to you people. If you had accepted that proposal or offer, then it will be becomes an agreement. After completion of all the legal procedure or all the essential things to become a contract, then will be that agreement will be converted into a contract. Understood the meaning of offer? Understood or not? Meaning of offer. Okay. Then what is the definition of that offer according to law of contract section 2 and subsection A of the law of contract? See what the law of contract will say about the offer. Offer means when a person or when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that offer to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. See here, what is the exact definition given by the
Law of contract section 2 and subsection A. When a person signifies to another person his willingness to do, means when one person will tell or will say something about his intention, about his wishes to another person to do, or what he wants to do, or what he want to make for you people, or to abstain from doing anything, means if you need anything from another person, or if he is expressing his feelings to another person with a view to obtaining the asset, means to get something from that person, or something he want to obtain something benefit, money, or any kind of goods or any kind of materials from that another person, that kind of proposal are called as an offer. See, when here the meaning or definition given by the meaning ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾನ, ತನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ತನ್ನ ವಿಶಸ್ ಏನೇನದಾವ್, ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೇನದಾವ್, ತನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆಫರ್ ಕೊಡುದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಏನೇನೋ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಮ್ XYZ ಪರ್ಸನ್. ಆರ್ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ತನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಬಂದು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ನ, ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೀವೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೀವೇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಮನಿ. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ನಾವ್ ಈ ರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ earning business, so within this year or within this much of time we will give return your money, we will return your money ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಿಮ್ದು ವಿಶಸ್, ಇದು ನಿಮ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಡೂ or to obtain something from them. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲೋನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ or you are expressing your wishes or your thinkings, okay, your thoughts to someone else to get something from them. Such kind of willingness, such kind of intentions, or such kind of wishes, if you had expressed to some another person, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ನಾಗೆ ಇರತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ನಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, with the concerned people. Then only that wish or that intention or that opinion or that thought will convert as an offer, or that thoughts, willingness, intentions, wishes, okay, your opinions will be called as an offer if you are shared with the other people to get something from them. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ ಅಂತೀರಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೀವೀಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ, ನಿಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ ಅದ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ರೈಟ್? ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್.
This is a common question will be asked to every student from a teacher, right? So ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ದು ಏನದ? ಕೆಲವೊಬ್ರು CA ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು CS ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ICWA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಜ್. ನಿಮಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ CA. ದ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ CA ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಾವು ನಮ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಏನ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು. ನೀವು ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಫಾರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಆಫರ್ಸ್, such opinions, such wishes are called as offers. Understood? Okay. Then the next one is, what are the essential things for an offer, or what are the legal rules for an offer? See, what are the first legal rules on offer is, an offer must be intended to create or capable of creating legal relationships. See, here an offer must be intended to create or capable of creating legal relationships. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, that proposal should create a legal relationship between the two parties. For example, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್, ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮ್ದು ವಿಶಸ್ ಏನಿತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನದ, ನಿಮ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನದ, ನಿಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನದವು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ this kind of opinions or this kind of discussions will not create a legal relationship between you and me. When the legal relationship will create when you share your opinion to me. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಲೀಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಲೀಗಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ, ಆ ರೀತಿ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಆಫರ್ ಏನಾದ್ರು ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಆಫರ್ ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? First essential or first legal rules for an offer. Understood or not? Everyone understood? Or have any doubts? Okay. Then next one is second legal rules for an offer is the terms of offer must be definite, unambiguous and certain and not loose or vague. See here, second main legal rules for that is that offer should be a definite one and so you should have some certain things. Certain means ನೀವೇನ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, that should be able to perform by both the parties. Then only that kind of proposals are called as an offer. Means ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂದು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ cannot come into true. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರ I want to go in heaven. For every next day I want to go into heaven. Please help for this ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರು, ಯಾರೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ಹೆವನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫರ್ given by one person to another person. Tell me, is this possible to perform that thing? Are you understood my point? See, one XYZ person given one offer or a proposal to some another person that XYZ person want to go to a heaven and he need help from that another person. Is this offer is being able to perform by both the parties or not? I am asking you only. Students, are you there? I am asking you people only. Why are you people are silent? Did you understood or not? Then tell me the answer. Is this possible to go to heaven and by taking help from another person? Is this possible? No, right? So this kind of offer don't have any certain things, right? So offers here we can't create a legal relationship, and here the offer is not a definite one or not an existed thing and not have a certain values, and here both the parties are not getting any benefit from that offer. ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದರಿ? ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆವನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹೋಗೋನ್ಗೂ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಆಫರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಫರ್. ಈ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, I want to go to abroad or a foreign trip ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, for that I need a finance help me ಅಂತಂದಾಗ ಇದು we can do that possible. ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ,
So for that we can give finance with some rate of interest. ಸ್ವಲ್ಪ interest ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. For that finance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು he will give return to your money with the interest amount ಅಲ್ಲಿ. 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ 6,000 ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he will get some business contracts. Here both the parties had got some contracts. ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಕ್ ನಾ ಏನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಇತ್ತು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಇತ್ತು. So this kind of proposal are called as offer. So for every offer, you offer madbekandre that offer should have some certain things and definite and existed things. That offer should be able to perform by both the parties. Yavudu irbodu. Preeti, mute yourself. Preeti Pawar, please mute yourself. It is disturbing the class. Mute yourself. That kind of offer, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ that should be definite thing. Definite ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ನಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1,000 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ 1,000 ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅದ. ನಾನು ಏನು ಆಫರ್ ಕೊಡೋದೀನಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಆಫರ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸರ್ಟನ್ ಅದ. ಸರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರ ಎಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದ. So such proposal are called as offer. So you have offer ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್. Understood or not? Yes. So do you have any doubts regarding meaning of offer, definition of offer, and both the rules, first and second legal rules? Any doubts? No doubts? Okay, so we will discuss remaining legal rules in our next class. Okay, thank you, have a nice day. So in our next class we will discuss the remaining thing, and please inform your friends to join the class regularly. Some of people are not joining the classes. Okay, inform all your friends to join the classes regularly.